মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপি বাকশাখে সেদি জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপি বাকশাখে সেদি অমন লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপি বাকশাখে সেদি অমন লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপি বাকশাখে সেদি লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুকো শালশানাই নাম চুম্ব নগলা দফানি মাথা চিরি খগই কাবইব কে বকনা গলা খোরা যে তোমাবে কমল জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপি বাকশাখে সেদি লাই থাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপি বাকশাখে সেদি লাই থাঙ্গুলো
মুক্তি সকরি তাকাবে bela-bela hambai tai jok lahin phuli joralaya kho tabubo ya pribak shakhe shedi homon lai thang yulo mukti shokore takabi joralaya kho tabubo ya pribak shakhe shedi দুজনেই দিব বেলেন হামবাই নমি চ্যানেল ন নিশব্দরা তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনাनै উদ্দেশ্যতেই প্রেস মিটিং এবং প্রেস মিটিংनि माध्यमतयै जों त्रिपुरा सारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे थानसा उंखा तिप्रा TIPRA The Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra ha Progressive Regional Alliance abo goto ADC নির্বাচন Tiprani কোনো registered করিবাই recognize করিবাই TSP ni affiliation by নির্বাচন লরেখা এবং এডিসি পাওয়ার ফাইকা ও কাছারো আংকক থেসে সালামু জুঙ টিএসপি বাই রিটেন একটা এগ্রিমেন্ট দङ आ एग्रीमेंट टीएसपी नि कोनो दल बाय सालाइयाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालाइयाय न टिप्रा मथा आलादा टिप्रा मथा नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुई ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सार्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन एमएलए उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुरावासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तुयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराब साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बै खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासान सारते दलनि सारते ब आलोचना खाइनि मानो किंतु परवर्ती समय जों नुखाताम कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन व्हाट इज मीन बाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नीन स्पेसिफिक डिमांड ताम महाराजान थानी जों क्लियर मालिया जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन हबो वन लास्ट फाइट 2023 बुबाग्रा साका 23 पाई दङ एनिवे 13 जन एमएलए उनका विधायक निनी एमएलए बिसिङो जों ताव नुखा दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांसालायका हिमंत बिश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका
Bubagram Thani Chankanawa, 2 mason manai, 3 mason manai, Kun Purukai Chawa, Kusna Kus, Tipra Soko Ham Dega. Tipra State Party, Tabuk Sungtongo, Tipra Motha Party now. The Kusta Kus di Bagito, Chang Orwa, agreement Kailaya. J agreement Mule. Nanga issue Korika. Aboni Proman last day Bidang Sobao Elupini Boktobo Jaang Mudini big fan Tiprawa or divide Naya Dibi Boktor Naya. Arano Poriskarung Daga Jet Tipra land Sanya Orwa Tipra Mothani Kormi Banetarok Tansayo Tago Santongle Shini Proman on record assembly Bini Boktitano or Tago recording Chaloke Kananai. যে বিগ ফ্যান এলপি ত্রিপুরা লেন ছানিয়া কাজে ত্রিপুরা সানা এইভাবে ত্রিপুরা মথার ঠকাই মানে বোকা সানাম মানে আপনি তীব্র প্রতিবাদ জানাবো ফলে ত্রিপুরা মথা থেকে বাইরে শতে শতে হাজারে হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাকি যোগদান দিবেখা Sengaba jalan ni namu semua, je TSP nopo sengma kere Tipra Motha Party, seng TSP revive KOKPIN ta thang bai dong, seng land issue takbo, eng seng standpoint dong, tabuk jora. Pore te kece kok sanamu semua, je nong channel ni madom tei, abo tamu enggak. Ekta party bini executive body keroi, constitution keroi, ekta party run khai maya. Arte একটা ওর ডেমোক্রেসি করই যে ত্রিপুরা মথা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজেই এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ তঙ্গ 17 জন তঙ্গ এমডিসি রংক চিনি প্রশ্ন যে টিএসপি নি অ্যাপিলেশন নং যদি জনপ্রতিনিধি নং নির্বাচিত উই তংখাঙ্কাই টিএসপি বাইদা তংনানি না রিজাইন দিনানি আবচিন প্রশ্ন টিএসপি রিজাইন দিনাকে নং রেডি তংনাকেবা টিএসপিও তংমানো সসম্মানে जों তন্নাই কিন্তু যারা করাপ্টেড বিভিন্ন অভিযোগ চিন্তানি ফাইও जों করাপ্টেড ন টিএসপিও দায়া যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খাইও অতি শীঘ্র ফাইথং সিনি সম্মেলন নাই সম্মেলন মাধ্যম তৈ जों টিএসপি নি ফুল প্লেজেড এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই তারপরে ব্লক কমিটি খাইজাংনাই দাসি দামতানি কিছা খানারি সিনিয়র এজাম ব প্রশ্ন খাইবিছা या बा TSP तो आगे नहीं से रिवाइव खाने नहीं फिरो उनका और जगह जो TSP ने जागे नहीं तांग फांग रोक जो फाउंडर तोंगना रोक जो मन सुना सुरन देबरमा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट एमएलए तोंगना है चित्तरन देबरमा यो बरो बरो दाबुक तोंगो ना बरो की ओ दाबुक TSP और करिके आंसार जरा त्रिपुरा मथा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा एमएलए उनथाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबले आगे तो आंगो कांग्रेस खाई फेमले बाबो कांग्रेस दंबाबले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मथा पार्टी से फैयो ताबुक टीएसपी तो आंको दिन खाइयाको किन्तु तांगै आंता टीएसपी पक्षे माबसा ए टीएसपी नो नों रिटर्न एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयो ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मथा खाइनाय नों आईएनपीडी निबो खाइजाक अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल বা সিপিএম থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइदा अब बंग बेपार जों ना खाइदा के जे बरग जे त्रिपुरा मथा बाय जे टीएसपी एलायंस थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू न ते कोन एग्रीमेंट दतो एग्रीमेंट लैंड त्रिपुरा गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন দমানি যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্লেখ করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি
কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই কিচ্ছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক or suggest some agreement of unification. We, the undersigned signatories of the regional political parties, on being authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra, TRIPURA, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance, TRIPURA, and Tipra Land State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipra Land State, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra Land statehood demand shall be the PTDC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTDC areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies and each shall have a word Tipraha in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties through mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipra land statehood. When such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Chittaranjan Debbarma, President, Tipra Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo, Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, all agreement with the Kok the Narak Zakada Hazarate. No, Mukokri. All agreement are clear and categorically no. 3 বছর একটা মিটিং করে ত্রিপুরা মথা এক্সিকিউটিভ কমিটি ফাইনালি অবন বাগান নর্থ এসে পার্টিটা রিভাইভ খাইনা থাকে single party. Telamura bukaste bolong tang betik bai khobja kakra sora edisi village ni montang village amsa yo ownership na tuye kok banglaikha. Telamura bukaste bolong tang betini bukhakti edisi ni executive members of health department ni common colony sajaka. 4 sali dam chini tama jorabo kakra sora edisi village ni montang thayo JFM committee rungsara ba panda সংখ্যা দেখা
o pandao kecham committee sebagai ketal committee senamjaka o committee wa Sonjit Riyang no president ni barjari jaka te Indro Kumar Riyang no member ni achuk thani barjari jaka te secretary no khobai khorokchi bororok no tuye ketal committee senamjaka te lemora bakaste bolong petini officer Shobir Kanti Das koktoma thumnai rokni buskango shaka o amsini lukurok no rang thongni aji mungna tuye te bolong no kahamke naikula bagai no o JFM committee senamjaka hani shaka সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমরা ফরেস্ট সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি, এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা JFM কমিটি। এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে। আপনারা জানেন এই মন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সৈনিক ভিউ তার জন্য জানা যায়, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায়। তা আমরা অনেকগুলো JFM কমিটি আছে, আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে। এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন, এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে আমাদের এখানে আসা, একত্রিত হওয়া। স্যার, এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা, আপনি যে বলেছেন, তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন। দেখেন, বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ, আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা। নোটিশটা হচ্ছে কি, এটা নর্মাল প্রক্রিয়া। কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে, আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি। কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো করি। আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে। আজকেরটা হচ্ছে আগে যে, এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা JFM কমিটি, বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয়, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি, কোষাধ্যক্ষ কে হবে ঠিক করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি। আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি, এখানে মন্তাঙ্গের একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। ভদ্রলোক বলতে কে স্যার? এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন, নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসির মাননীয় EM সাহেব, কমল কলি সাহেব, ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি। ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে। তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি, জাস্ট অন দ্য প্রসেস। তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন, কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে। কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল, প্রসিডিংটা চলছিল, তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে। এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই, এদের নাম দিয়েছেন। আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন, এখানে আমি গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াগামী অঞ্চলটা, কথা বলছি, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। এডিসি, আমি কথা বলা শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটা আসছি। রিজার্ভেশন অ্যাক্ট তো নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। কথা বলতে আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে। আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট। আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই শিক্ষিতুর মোটাবেতে তো দেখলাম, আমিও জানি, তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট অ্যাক্ট এইভাবে তো নেই না। সেগুলো আপনারা যদি জানেন, এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয় আপনি আমার অফিসে আসুন। এডিসি এরিয়াতে কোনো ফরেস্ট রিজার্ভ করে কোনো জায়গা নেই, সেটা আমি দেখলাম। আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি স্যার, আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন যে এখানে একটা টরিজন হইব, টরিজন, দেখেন কিছুদিন না একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি। এই টরিজন কতটুক একর নিয়ে কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে? না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে।
খুব সহসা এটার ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার এটাও তো একটা এরিয়া নিয়েই তো হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। আচ্ছা স্যার, এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। তখন বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে, এবং আমাদের দাদেন যে পিসিসিএফ সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তুকি স্যার, উনি এসেছিলেন, দাদেন এমএলএ সাহেব উনি এসেছিলেন, বারে বারে এসেছেন এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন। এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম আমরা আমাদের পিসিসিএফ এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার প্রজেক্ট বা এখানে যে তরিজন একটা এরিয়া নিয়ে তো হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে না? দেখেন, যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে এফএম কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন, এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার, প্রত্যেকটা কমিটি যেখানে যে কমিটিগুলো আছে তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, সিএস প্লট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেল দেওয়া আছে। এই এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, যে এফএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাট্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাট্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়। এই ধরনের যত যে এফএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম? পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন আপনি, তো যারা পাট্টা কাগজ আছে তারা ডিমার্কেশন নাই, তাদের পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি কেউ যদি এই পাট্টাটার এর মধ্যে, এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি কোথাও ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে? যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয়, তো যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি না, আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন পুরো বিষয়টা আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনে একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে নির্বাচন না সিলেকশন। ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন পুরো বিষয়টা আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনে একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে নির্বাচন না সিলেকশন। লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা মন্তাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি উন্নয়ন করার কথা আপনারা না, আমি কথাটা বলছি। দেখেন, আজকে মিটিংয়ে কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন, এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা, আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন, পাট্টার কাগজটা, এটা হয় দ্যাট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর
কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট, এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। তো কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো অন্যরকম। নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না তো। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাকা জেভিএম কমিটি, আবার ওই জায়গাটা, এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি? মার্থুন্দল। এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই, লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি। তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আমি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে, আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি, ইনক্লুডিং কমল গলি সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠি পত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং দিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি, দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার ভেরিফিকেশন তো কনফার্ম হচ্ছে না, ভেরিফিকেশন বেআইনি, পাতার ভেরিফিকেশনটা ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারি না। তো অবশ্যই বলতে পারি, যখন আমি ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম ওনারা আসছেন না, আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি, থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব। ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল গলি সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগাল ভাবে থাকতে, আপনারা কি নজরে পড়ছেন না এগুলো? গামাইরি কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সমুদ্রের ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে, তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা, আমি আবার অ্যাকশন নিয়েছি। ঠিক আছে স্যার, 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজ ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকে বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে। আমি ডিমার্কেশনে পড়ে বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছে এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাট্টা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিত ভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি? এটাই যাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, এটা তো যারা যারা পাট্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানির শিকার হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়াটা হঠাৎ করে, এটা আইন প্রশাসন, এটা নিয়ম। আপনি নিয়মটা আমি বানাই না, আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেন নিয়মটা আমি বানাই না, নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন ওরা একটু ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে আমি এসেছি এখানে? প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্থাং নামে একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে আমি নরমাল মন্থাংয়ের নাম কি বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কমিটি আছে তো, ঠিক আছে, আমি না জানলে কি করে হবে? না সেটাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা পরিচিত জায়গা, আপনি বলছেন 3 বছর আগে এটার একটা প্ল্যানিং চলছে, যখন এখানে সবকিছু হয়ে গেছে তখন আপনারা কি অবজেকশন দিতে পারছেন? দেখুন ওনাকে আমার এখন আমি কোর্টে যেহেতু ট্রায়াল চলছে এই ব্যাপারে কিছু বলবো না। আমার ট্রায়ালে কি হয়েছে না হয়েছে, কি বেরিয়ে আসছে, আমি কিছু বলবো না, ইনকোয়ারির স্বার্থে এগুলো বলা উচিত না। তো আমি আমার দেখেন, কেউ ব্যক্তিগত শত্রু নয়, আমি পার্সোনালি কিছু নিচ্ছি, নাথিং পার্সোনাল, আমি অফিসিয়াল আমার কাজটাই শুধু করে যাচ্ছি। ইন কোর্স অফ টাইমে আমি আমার কাজটা করবো, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো মানুষের উন্নয়ন করে, তো ওদের পক্ষে তো ক্ষতিকর হচ্ছে যারা এখন দোকান করছে বা কিছু ইনকাম করছে। দেখুন ওরা কি করছে, ইনকাম করছে, আমি এতটুকু জানি, আমার যে লোকাল ইনফরমেশন, কিন্তু আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। ইনফরমেশন দিয়ে কিছু হয় না, প্রাইমারি বেসে যেটা আমি জানতে পেরেছি যে ইলিগালি এখানে কনস্ট্রাকশন করছে। স্যার আপনি যাও করছেন, এবার কমিটির মাধ্যমে আপনি যেখানে, এখন আমি চাইছি আমরা স্টল বানিয়ে দেবো রাস্তার কিনারে, এখানে লোকাল লোকজন ব্যবসা করবে। বানান সুন্দর কথা, এটাই আজকে জানার জন্য করছেন আপনারা। না এটাই বলতে এসেছি আমি। তো আগে করুন, তারপরে কথা বলুন।
আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলে বলছি। মোহনপুর সাব ডিভিশনनि बुर्जुगनगर आमसयो फेक डकुमेन्ट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 करोड़ 30 लाख रां नाहारमानि केस पाठ्यको खरगनि बर्न रंखा वेस्ट आगरतला थानानि पुलिस बरनि मुं देवाशिष चक्रवर्ती ते बिप्लव शर्मा फियाबा खारजाक 133 कानि जागा फालमानि पातिमुनि गदालजाक एबा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा हाइनो हाइ हा कतनि जत हास्तिनि बुस्कांगो बुमुं हामिया कासवि फाइका त्रिपुरा हास्ते कताल यूनिवर्सिटी खलायनानि फायै थकाय रोगनि खुआव गलाइखा वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डाइरेक्टर हिमांशु पांचाल फेक डिट्स फेक एग्रीमेंट ते गुबुननि बर' रोगनि डुप्लिकेट डकुमेन्ट सिनामै 133 जागा मुं खलायै नाहारका देवाशिष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य ते उत्तम साहा पाठ्यगो वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डाइरेक्टर हिमांशु पांचालनि थानी अ फेक डकुमेन्ट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 करोड़ 30 लाख रां मनगै पाइखा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देवाशिष चक्रवर्ती ते बरगनि थकाय टीम आबुनि यागुलो फालजाकमानि जागानि रेजिस्ट्रेशन खालायनानि थाङै बुस्काङाव फाइका अ थकायमानि गुबै मांप्लि पातिमुनि यागुलो लाइथानाय 12 जुलाई 2023 सालमारिवो वेस्ट आगरतला थानावो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देवाशिष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य उत्तम साहा बिप्लव शर्मा ते काइजार देबरमानि मुंगै एफआईआर खालायगा वर्ल्ड एडुकेशन मिशननि डाइरेक्टर हिमांशु पांचाल कक्सिलचा मुंगमानमानि यागुलो फेक डकुमेन्ट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 करोड़ 30 लाख रां नाहारमानि केस कतर बर' रोगनि गोरोंजाक तंमानि कक्तमा मानका पुलिस अ केसनो मुथुमना बागै लाख लाख रां तुकलाइखा पाति मुंग गोरोंजाक थकायनाय रक फियाबा उकुलुगो उसुलनानि गसिलिया पुलिस आबुनि बागै फेक डकुमेन्ट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 करोड़ 30 लाख रां नाहारमानि केस पाठ्यगो सालनि हर गोरोंजाक खरगनि रंखा वेस्ट आगरतला थानानि पुलिस बरनि मुं देवाशिष चक्रवर्ती ते बिप्लव शर्मा कक्तिशाल रिमान्ड सानै बरगनो दरबार नगति सागा पुलिस पाति मुंग गदालजाक तंगु हनै हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा ते देवाशिष चक्रवर्ती हनै सागा वेस्ट आगरतला थानानि उसी जयन्त दे फियाबा खारजाक 133 कानि जागा फालमानि पातिमुनि मास्टर एबा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा ते पातिमुंग गोरोंजाक गुबनि बररक डाक्तिनो बरकनो नायतुकुइ तिख्लाय जागनाय हनै साका वेस्ट आगरतला थानानि उसी जयन्त दे आबनो कारिबो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरानि मुंगै गोबांमा लुकुरकनो थकायमानि कक्सिलचा मुं कासाजा আমাদের এখানে একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল বিজনেস ফেস্টিভ্যাল ওখান থেকে ওরা আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ইনভাইট পেয়েছিল সেই অনুযায়ী ওরা এখানে এসেছিল তো এসে এদের ইউনিভার্সিটির জন্য একটা জায়গা ওরা বুর্জনগর এদিকে দেখেছে সেই অনুযায়ী ওরা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন কিছু পার্টি জায়গা যারা বিক্রি করবে বলে তো আজকে মূলত যাদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি সেই বিপ্লব শর্মা আর দেবাশিষ চক্রবর্তী বাড়ি রানীবাজার বিপ্লব শর্মা বাড়ি পশ্চিম প্রতাপগড় তো ওরা বা সঙ্গে আরও আছে রাজেশ ত্রিপুরা তারপরে নিখিল চক্রবর্তী কৃতিশচন্দ্র সাহা এরা একটা গ্রুপ যে জাল ডিড জাল এগ্রিমেন্ট মানে ফেক এগ্রিমেন্ট ফেক ডিড তারপরে ফেক বাকি কাগজপত্র তৈরি করে অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গা ওরা নিয়েছিল তো ওখানে দেখা যাচ্ছিল যে 10 জন মালিক ছিল জায়গাটা তো 10 জন মালিকের থেকে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া ছিল এদের নিজেরই দুজন লোক এবং সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা বিশাল করে করা হয়েছিল এসডিএম অফিসে এবং এটা একটা ফেক পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কারণ হচ্ছে যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল এই 3 জনই আজকে 2-3 বছর আগে মারা গেছে যারা মারা গেছে তাদের কী করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া অ্যাকর্ডিংলি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাওয়ার পরে এদের নামে একটা ডিড তৈরি হয় ডিডটা সিধাই মোহনপুরে তৈরি হয় এবং সেই জায়গার পরিমাণ 53.57 একর সেই ডিডটা অ্যাকচুয়ালি এদের 3 জনের নামে একটা ডিড তৈরি হয়েছিল তো তার মধ্যে এই যারা আজকে যাদের 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই 2 জনের নামও সেই ডিডে আছে তো যে কোম্পানি বা যে ওয়ার্ল্ড মিশন স্কুলের যে ডাইরেক্টর ওনারা টোটাল অ্যাপ্রক্স 1 crore 30 lakhs-এর মতো পেমেন্ট করেছিল থ্রু দেয়ার ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টস তো যাদের অ্যাকাউন্টের টাকাগুলো মানে ক্রেডিট করা হয়েছিল তার মধ্যে রাজেশ ত্রিপুরা দেবাশিষ চক্রবর্তী দে আর দ্য মেইন কি পার্সনস আর মানে লায়ন পার্টটা গেছে দেবাশিষ চক্রবর্তীর অ্যাকাউন্ট
তো আমরা সব জায়গায় ভেরিফাই বা ডকুমেন্ট কালেকশন করে দেখা যাচ্ছে যে এটা ফেক ডিড, তার মধ্যে ফেক এগ্রিমেন্টও করা হয়েছে। মোরওভার এই জায়গাটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য 15 লক্ষ টাকা স্টাম্প পেপারও কেনা হয়েছে। এই স্টাম্প পেপারগুলো ওদের হস্তগত আছে এবং এগুলো আমাদের রিকভারি করতে হবে। ইনভেস্টিগেশনের সাথে আমরা এখন কিছু বলছি না, কোথায় আছে কীভাবে আছে। তো নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশনে আমরা আরও অ্যাকশন নেব এবং এদেরকে আমরা রিমান্ডও আনতে পারি। যাদের আটক করেছেন মূলত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে ফর মেকিং ফোর্স ডকুমেন্ট, ফোর্স ডিড অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ ফোর্সড অফিসিয়াল সিকিউরিটি, সো মেনি ফোর্স ডকুমেন্টস আর দেয়ার। তো এই সেকশনগুলো আমাদের এখানে কেস হয়েছে যে সেকশনে, তার মধ্যে ছিল 120B, 40C20, 465, 467, 468, 471, 472, 73, 474 এই আইপিসিতে আমাদের কেসটা আমরা লঞ্চ করেছি। মামলা নাম্বার কত স্যার? মামলার নম্বর 111/2023। দুজনেই দিব বেলেন হামবাই নমি চ্যানেল তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনাनै উদ্দেশ্যতেই প্রেস মিটিং এবং প্रेस मिटिंगनि माध्यमतयै जों त्रिपुरा सरकारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इस्यूतयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे थानसा उनखा तिप्रा TIPRA The Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra Progressive Regional Alliance अब गत एडिसी निर्वाचन त्रिपुरानि कोनो रेजिस्टार्ड करिबाय रेकगनाइज करिबाय TSP नि एफिलिएशन बाय निर्वाचन लरेखा एवं एडिसी पावर फाइका ओ कचारो आं कक्थाइसे सानामु जोङो TSP बाय रिटेन एकटा एग्रीमेंट दङ आ एग्रीमेंट TSP नि कोनो दल बाय सालायाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालायाय न Tipra Motha आलादा Tipra Motha नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुई ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सार्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन MLA उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुराबासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तुयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराब साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बे खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सारते दलनि सारते ब आलोचना खाइनि मानो किन्तु परवर्ती समय जों नुखाताम कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन What is mean by constitutional solution? Nin specific demand tamo. Maharajan thani chang clear malia chang constitutional solution hobo. One last fight 2023 Bubagra Saka 23 pai kong. Anyway 13 jon MLA unka bidayo. Nini MLA bisingo chang tamo nukha दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांग सालायका हेमंत विश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबाग्रान थानी जों खानाव
2 मासों माननाय 3 मासों माननाय कुन फुरुखाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा को हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक सुंग दंगो त्रिपुरा मोटा पार्टी न जे कुछ ना कुछ दी बागी तो जों अरवा एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नंगा इशू करिखा आबनि प्रमाण लास्ट जे विधानसभा एलओपी नि बक्तव्य जे आं मोदी नि बिग फैन त्रिपुरा आंगर डिवाइड नाइया डिविभक्त नाइया आरो परिष्कार उंटाका जे त्रिपुरा लैंड सान्या अरवा त्रिपुरा मथानि कर्मी बा नेतारक थांसायो तागबो सानतंगले सिनि प्रमाण ऑन रेकॉर्ड असेंबली बिनि बक्तृतानो नर तागबो रेकॉर्डिंग चालुखाय खानानाय जे बिग फैन एलओपी त्रिपुरा लैंड सान्या काजे त्रिपुरा सानो এইভাবে त्रिपुरा मथार थकाय मानी बोका सानाम मानी आमनि जों तीव्र प्रतिबाद जानांगौ फले त्रिपुरा मथा থেকে बायै शते शते हजार हजार विभिन्न गाँव विलेज गाँव पंचायत डिस्ट्रिक्ट महकुमार विभिन्न दल थाङै योगदान दैबायखा जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे TSP नबो सोंमा करे त्रिपुरा मथा पार्टी जों TSP रिभाइव खायफिनाय ता थांबाय दं जों लैंड इशू तागबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे तेके जे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनल नि माध्यम तै आबो ता मोनगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা আরো ডেমোক্রেসি করে যে त्रिपुरा मोटा पार्टीও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজে এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ দङ 17 জন দङ एमडीसी रंगनी प्रश्न जे TSP नि एफिलिएशन नों जदि जनप्रतिनिधि नों निर्वाचित हुई दंखाय TSP बायदा दंनानै ना रिजाइन दिनानै अब चिन प्रश्न TSP नि रिजाइन दिनाखै नों रेडी दंनाखैबा TSP दंमानो ससन्माने जों दन्नाय किन्तु जारा कराप्टेड विभिन्न अभियोग चिन्तानि फैयो जों कराप्टेड न TSP दाया जारा आग्रही এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খায় অতি শীঘ্র ফাইদং সিনি সম্মেলন উন্নাই সম্মেলন মাধ্যম তৈ जों TSP नि ফুল প্লেজেড এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই এবারে ব্লক কমিটি খাইজাनाय দাসি দামতানি কিছা খানারি সিনিয়র এজেন্ট ব প্রশ্ন খাইজান প্রশ্ন খাইजा या TSP तो आगे से तो रिवाइव खाने नहीं फिर उनका और जगह जो TSP ने जागे नहीं तांग फांग रो जो फाउंडर तंगला रो जो मन सुना सुरन देबरमा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट MLA तंगनाय चित्रन देबरमा यो बरो बरो दाबुक तंगो ना बरो की ओ दाबुक TSP तरीका आंसान যারা त्रिपुरा मोटा पार्टी থেকে बंगनि एफिलिएशन बाय যারা MLA उनथाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबलाय आगे तो आंगो कांग्रेस खाई फैमाब्ले बाबो कांग्रेस दंबाब्ले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मोटा पार्टी से फैयो ताबुक TSP तो आंको दिन खाइयाको किन्तु तांगै आं ता TSP नि पक्षे माबसा এই TSP नो नों रिटेन एग्रीमेंट उंजा आं कांग्रेस नि फैयै ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मोटा खाइनाय हिनै नों INPD निबो खाइजाक अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल बा CPM থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाउ रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइ दाबो बंग बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे त्रिपुरा मोथा बाय जे TSP एलायंस थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतो एग्रीमेंट लैंड त्रिपुरा गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন তো মানে যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্লেখ করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মোথা
পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে, এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই। কিচ্ছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক or suggest agreement of unification. We, the undersigned signatories of the regional political parties, on being authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra, Tipraha, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance, Tipra, and Tipra Land State Party, TSP, do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipra Land State, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra Land statehood demand shall be the PTADC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTADC areas in the that should be proposed to be incorporated into Greater Tipra Land Statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies, and each shall have a word, Tipraha, in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipra land statehood. When such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Khainerongke Chittaranjan Debbarma, President, Tipra Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, agreement mode kono kok da naruk zakada hazarate. No, mukakari. All agreement are clear and categorically na omo sada. 3 বছর একটা মিটিং করে ত্রিপুরা মথা এক্সিকিউটিভ কমিটি। So, finally abon bagai north asia party ne revive khaina thani jo. Single party. Joralayacho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi joralayacho tabupo ya pribaksha kheshedi joralayacho tabupo
প্রিবাক শাখে সেদি অমল লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবু ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবু ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবু জোড়ালায়াখো তাবু ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়ালায়াখো তাবু ইয়া প্রিবাক শাখে সেদি লাই থাঙ্গলো মুক্তি সকরে তাকাবি
বেলা হামবাই তাই যত নাহিনী খুলে জরালায়াখো তাবুবো ইয়া প্রিবাক্ষা খেশেদি অমল লাই থাঙ্গিউলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়া প্রিবাক্ষা Telamur abukaste bolong tang betik bai khobja kakra sora edisi village ni montang village amsa yo ownership no tuye kokbang laikha Telamur abukaste bolong tang betini bekhakti edisi ni executive members of health department ni common colony sajakha 4 sali dam chinei tama jorabo kakra sora edisi village ni montang thayo JFM committee rungsara ba panda সংঘাস দেখা o panda o kcham committee subaye ketal committee senam jakha o committee o sonjit riyang no president ni barjari jakha te indro kumar riyang no member ni achuk thaini barjari jakha te secretary no khobai khorokchi bororok no tuye ketal committee senam jakha te lemora bakaste bolong betini officer shobir kanti das koktoma thumnai rokni buskango shaka o amsini lukurok no rang thongni aji mungna tuye te bolong no kahamke naikula bagai no o JFM committee senam jakha hini shaka সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমরা ফোর্স সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি, এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা JFM কমিটি। এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে। আপনারা জানেন এই মোন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সিনিক ভিউ তার জন্য জানা যায়, যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায়। তা আমরা অনেকগুলো JFM কমিটি আছে, আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে। এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন, এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে আমাদের এখানে আসা, একত্রিত হওয়া। স্যার, এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা, আপনি যে বলেছেন, তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন। দেখেন, বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ, আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা। নোটিশটা হচ্ছে কি, এটা নর্মাল প্রক্রিয়া। কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে, আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি। কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে, আমরা এগুলো করি। আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে। আজকেরটা হচ্ছে আগে যে এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি। আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা JFM কমিটি, বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয়, প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি, কোষাধ্যক্ষ কে হবে ঠিক করি। আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি। আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি, এখানে মোন্তাঙ্গির একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। ভদ্রলোক বলতে কে স্যার? এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন, নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসির মাননীয় EM সাহেব, কমল কলি সাহেব, ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি। ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে। তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি, জাস্ট অন দ্য প্রসেস। তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন, কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে। কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল, প্রসিডিংটা চলছিল, তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে। এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই, এদের নাম দিয়েছেন। আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি। আচ্ছা, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন, এখানে আমি গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াগামী অঞ্চলটা, কথা বলছি, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। এডিসি, আমি কথা বলা শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটাই আসছি। রিজার্ভেশন অ্যাক্ট তো নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। কথা বলতে আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে, আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট।
আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই শিক্ষিত মোটাবেতে তো দেখলাম, আমিও জানি তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট অ্যাক্ট এইভাবে তো নেই না, সেগুলো কি আপনারা যদি জানেন এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয় আপনি আমার অফিসে আসুন। এডিসি এরিয়াতে কোনো ফরেস্ট রিজার্ভ করে কোনো জায়গা নেই, সেটা আমি দেখেন আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আমার জিজ্ঞাসা করছি স্যার আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন যে এখানে একটা তরিজন হইব, তরিজন দেখেন কিছুদিন না একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি, এই তরিজন কতটুক একর নিয়ে কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে? না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয় আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে, খুব সহসা এটা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার এটাও তো একটা এরিয়া নিয়েই তো হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। আচ্ছা স্যার, এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে। এবং আমাদের দাদেন যে PCCF সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তুকি স্যার, উনি এসেছিলেন, দাদেন MLA সাহেব উনি এসেছিলেন, বারে বারে এসেছেন। এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম আমরা আমাদের PCCF এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার প্রজেক্ট বা এখানে যে তরিজন একটা এরিয়া নিয়ে হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে? না, দেখেন যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার, প্রত্যেকটা কমিটি যেখানে যে কমিটিগুলো আছে তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, CS প্লট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেইল দেওয়া আছে। এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, জেপিএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাট্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাট্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়। এই ধরনের যত জেপিএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। আচ্ছা, একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম? পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন আপনি তো, যারা পাট্টা কাগজ আছে তারা ডিমার্কেশন নাই, তাকে পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি কেউ যদি এই পাট্টাটার এর মধ্যে, এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি কোথাও ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে? যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয় তো। যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি না, আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মাঝে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন পুরো বিষয়টা আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনে একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ব্ল্যাঙ্কের মাঝে উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার? সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যা ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন পুরো বিষয়টা আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনে একটা প্রক্রিয়া,
সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন আমরা লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা ননটাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি অথচ উন্নয়ন করার কথা আপনারা। না, আমি কথাটা বলছি, দেখেন আজকে মিটিংয়ে কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কেন কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, এবার আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন, এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা, আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন, পাট্টার কাগজটা, এটা হয় দ্যাট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট। এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। এটা তো কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না তো। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাকা জেভিএম কমিটি, আবার ওই জায়গাটা এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি মার্থুন্দল, এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই, লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি। তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আমি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি ইনক্লুডিং কমল কলি সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠিপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং দিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি। দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার ভেরিফিকেশন তো কনফার্ম হচ্ছে না, ভেরিফিকেশন বেআইনি, পাত্তার ভেরিফিকেশনটা ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারেন না। তো অবশ্যই বলতে পারি, যখন আমি ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম ওনারা আসছেন না, আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি, থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব। ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল কলি সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগাল ভাবে থাকছে, আপনারা কি নজরে পড়ছেন না এগুলো? গামাইর কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সমুদ্রের ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে, তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না, সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা, আমি আবার অ্যাকশন দিই। ঠিক আছে স্যার, 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজড ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকে বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে, আমি ডিমার্কেশনে পড়ি বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছে এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাট্টা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিতভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি? এটাই যাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, এটা তো যারা যারা পাট্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানির শিকার হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়াটা হঠাৎ করে, এটা আইন প্রশাসন, এটা নিয়ম, আপনি নিয়মটা আমি বানাই না। আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেন নিয়মটা আমি বানাই না, নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন ওরা একটু ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে আমি এসেছি এখানে? প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্থাং নামক একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে? আমি নরমাল বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে, এখানে আমাদের কমিটি আছে তো, ঠিক আছে, আমি না জানলে কি করে হবে? না সেটাই তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটা একটা পরিচিত জায়গা, আপনি বলছেন 3 বছর আগে এটার একটা প্ল্যানিং চলছে, যখন এখানে সবকিছু হয়ে গেছে তখন আপনারা কি অবজেকশন দিতে পারছেন? দেখুন ওনাকে আমার এখন আমি কোর্টের যেহেতু ট্রায়াল চলছে এই ব্যাপারে কিছু বলবো না, আমার ট্রায়ালে কি হয়েছে না হয়েছে কি বেরিয়ে আসছে আমি কিছু বলবো না, ইনকোয়ারির স্বার্থে এগুলো বলা উচিত না। তো
তো আমি আমার 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 দেখেন কেউ ব্যক্তিগত শত্রু নয়, আমি পার্সোনালি কিছু নিচ্ছি, নাথিং পার্সোনাল, আমি অফিসিয়াল আমার কাজটাই শুধু করে যাচ্ছি। ইন কোর্স অফ টাইমে আমি আমার কাজটা করবো, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলবো না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও মানুষের উন্নয়ন করে, তো ওদের পক্ষে তো ক্ষতিকর হচ্ছে যারা এখন দোকান করছে বা কিছু ইনকাম করছে। দেখুন ওরা কি করছে, ইনকাম করছে, আমি এতটুকু জানি, আমার যে লোকাল ইনফরমেশন, কিন্তু আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। ইনফরমেশন দিয়ে কিছু হয় না, প্রাইমারি ফেসে যেটা আমি জানতে পেরেছি যারা ইলিগালি এখানে কনস্ট্রাকশন করছে। স্যার আপনি যাও করছেন, এবার কমিটির মাধ্যমে আপনি এখন আমি চাইছি আমরা স্টল বানিয়ে দেবো রাস্তার কিনারে, এখানে লোকাল লোকজন ব্যবসা করবে। বানান সুন্দর কথা, এটাই আজকে জানার জন্য করছেন আপনারা। না না, এটাই বলতে এসেছি আমি। তো আগে করুন তারপরে কথা বলুন। আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলে বলছি। মোহনপুর সাব ডিভিশনি বুর্জুগনগর আমসয় ফেক ডকুমেন্টস বাইকে 133 কানি জায়গা ফালে 1 crore 30 lakh রাং নাহারমানি কেস পাঠ্যক খরনি বর্ণ রংখা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ বরনি মুং দেবাশিস চক্রবর্তী তে বিপ্লব শর্মা ফিয়াবা খারজাক 133 কানি জায়গা ফালমানি পাতিমুনি গদালজাক এবা হামবাই গ্রুপনি সিএমডি রাजेश त्रिपुरा हाइनो हाइ हा कतनि जत हास्तिनि बुस्कांगो बुमुं हामिया कासवि फाइका त्रिपुरा हास्तिव कताल यूनिवर्सिटी खलायनानि फायै थकाय रोगनि खुआवो गलाइखा वर्ल्ड एजुकेशन मिशननि डाइरेक्टर हिमांशु पांचाल फेक डिट्स फेक एग्रीमेंट ते गुबुनि बर' रोगनि डुप्लिकेट डकुमेंट सनामै 133 जागा मुं खलायै नाहारका देबाशिस चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य ते उत्तम साहा पाठ्यगो वर्ल्ड एजुकेशन मिशननि डाइरेक्टर हिमांशु पांचालनि थानी अफ फेक डकुमेंट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 crore 30 lakh रां मनगै पाइखा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देबाशिस चक्रवर्ती ते बरगनि थकाय टीम आबुनि यागुलो फालजाकमानि जागानि रेजिस्ट्रेशन खालायनानि थांगै बुस्कांगो फाइका अ थकायमानि गुबै मांगलि पातिमुनि यागुलो लाइथानाय 12 जुलाई 2023 सालमारिवो वेस्ट আগরতলা थानावो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा देबाशिस चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य उत्तम साहा बिप्लव शर्मा ते काइजार देबरमानि मुंगै एफआईआर खालायगा वर्ल्ड एजुकेशन मिशननि डाइरेक्टर हिमांशु पांचाल कक्सिल चामुं मानमानि यागुलो फेक डकुमेंट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 crore 30 lakh रां नाहारमानि केस कतर बर' रोगनि गोरोंजाक तंमानि कक्तमा मानका पुलिस अ केसनो मुथुमना बागै लाख लाख रां तुकलाइखा पातिमुंग गोरोंजाक थकायनाय र फियाबा उकुलुगो उसुलनानि गसलिया पुलिस आबुनि बागै फेक डकुमेंट्स बाइके 133 कानि जागा फालै 1 crore 30 lakh रां नाहारमानि केस पाइथगो सासालनि हर गोरोंजाक खरबनि रंखा वेस्ट আগরতলা थानानि पुलिस बरनि मुं देबाशिस चक्रवर्ती ते बिप्लव शर्मा कक्तिसाल रिमान्ड सानै बरगनो दरबार नगति साका पुलिस पातिमुंग गदालजाक तंगु हनै हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा ते देबाशिस चक्रवर्ती हनै साका वेस्ट আগরতলা थानानि उसी जयंत दे फियाबा खारजाक 133 कानि जागा फालमानि पातिमुनि मास्टर एबा हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरा ते पातिमुंग गोरोंजाक गुबनि बररक डाक्ति नम्बरकनो नायतुकुइ तिख्लाय जागनाय हनै साका वेस्ट আগরতলা थानानि उसी जयंत दे आबनो कारिबो हामबाय ग्रुपनि सीएमडी राजेश त्रिपुरानि मुंगै गोबांमा लुकुरकनो थकायमानि बक्सिल जामुं कासाजा আমাদের এখানে একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল, বিজনেস ফেস্টিভ্যাল। ওখান থেকে ওরা আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ইনভাইট পেয়েছিল, সেই অনুযায়ী ওরা এখানে এসেছিল। তো এসে এদের ইউনিভার্সিটির জন্য একটা জায়গা ওরা বুর্জুগনগর এদিকে দেখেছিল, সেই অনুযায়ী ওরা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কিছু পার্টি জায়গা যারা বিক্রি করবে বলে। তো আজকে মূলত যাদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি সে বিপ্লব শর্মা আর দেবাশিস চক্রবর্তী। দেবাশিস চক্রবর্তী বাড়ি রানীবাজার, বিপ্লব শর্মা বাড়ি পশ্চিম প্রতাপগড়। তো ওরা সঙ্গে আরও আছে রাজেশ ত্রিপুরা, তারপরে নিখিল চক্রবর্তী, ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা। এরা একটা গ্রুপ যে জাল ডিট, জাল এগ্রিমেন্ট, মানে ফেক এগ্রিমেন্ট, ফেক ডিট, তারপরে ফেক বাকি কাগজপত্র তৈরি করে অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গা ওরা নিয়েছিল। তো ওখানে দেখা যাচ্ছিল যে 10 জন মালিক ছিল জায়গাটা। তো 10 জন মালিকের থেকে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল। যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া ছিল এরা এদের নিজেরই দুজন লোক, এবং সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা বিশাল করে করা হয়েছে এসডিএম অফিসে, এবং এটা একটা ফেক পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি। কারণ হচ্ছে যে 3 জনকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়েছিল এই 3 জনই আজকে 2-3 বছর আগে মারা গেছে। যারা মারা গেছে তাদের কী করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া,
অ্যাকর্ডিংলি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাওয়ার পরে এদের নামে একটা ডিড তৈরি হয়। ডিডটা সিধাই মনপুরে তৈরি হয় এবং সেই জায়গার পরিমাণ 53.57 একর। সেই ডিডটা অ্যাকচুয়ালি এদের তিনজনের নামে একটা ডিড তৈরি হয়েছিল। তো তার মধ্যে এই যারা আজকে যাদের দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এই দুজনের নামও সেই ডিডে আছে। তো যে কোম্পানি বা যে ওয়ার্ল্ড মিশন স্কুলের যে ডাইরেক্টর, ওনারা টোটাল অ্যাপ্রক্স 1,30,00,000 মতো পেমেন্ট করেছিল। তো দেয়ার ডিফারেন্ট অ্যাকাউন্টস। তো যাদের অ্যাকাউন্টের টাকাগুলো মানে ক্রেডিট করা হয়েছিল তার মধ্যে রাজেশ ত্রিপুরা, দেবাশিস চক্রবর্তী, দে আর দ্য মেইন কি পার্সনস। আর মানে লায়ন পার্টটা গেছে দেবাশিস চক্রবর্তীর অ্যাকাউন্ট। তো আমরা সব জায়গায় ভেরিফাই বা ডকুমেন্ট কালেকশন করে দেখা যাচ্ছে যে এটা ফেক ডিড, তার মধ্যে ফেক এগ্রিমেন্টও করা হয়েছে। মোরওভার এই জায়গাটা রেজিস্ট্রেশনের জন্য 15 লক্ষ টাকা স্টাম্প পেপারও কেনা হয়েছে। এই স্টাম্প পেপারগুলো ওদের হস্তগত আছে এবং এগুলো আমাদের রিকভারি করতে হবে। ইনভেস্টিগেশনের সাথে আমরা এখন কিছু বলছি না, কোথায় আছে কীভাবে আছে। তো নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশানে আমরা আরও অ্যাকশান নেব এবং এদেরকে আমরা রিমান্ডও আনতে পারি। যাদের আটক করেছেন মূলত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ফর মেকিং ফোর্স ডকুমেন্ট, ফোর্স ডিড অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ ফোর্সড অফিসিয়াল সিকিউরিটি, সো মেনি ফোর্স ডকুমেন্টস আর দেয়ার। তো এই সেকশনগুলো আমাদের এখানে কেস হয়েছে যে সেকশনে, তার মধ্যে ছিল 120B, 40C20, 465, 467, 468, 471, 472, 73, 474 এই আইপিসিতে আমাদের কেসটা আমরা লঞ্চ করেছি। মামলা নাম্বার কত স্যার? মামলার নম্বর 111/2023। দুজনেই দিব বেলেন হামবাই ননি চ্যানেল ন তিনি টিএসপি ন রিভাইভ খাইনানি উদ্দেশ্যতেই প্রেস মিটিং এবং প্रेस मिटिंगनि माध्यमतयै जों त्रिपुरा सरकारनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे थानसा उंखा TIPRA TIPRA The Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra Progressive Regional Alliance আবো গত এডিসি নির্বাচন ত্রিপুরানি কোনো রেজিস্টার্ড করিবাই রেকগনাইজ করিবাই টিএসপি নি এফিলিয়েশন বাই নির্বাচন লরেখা এবং এডিসি পাওয়ার ফাইকা ও কাছারো আংকক থেসে সানামুচুঙ টিএসপি বাই রিটেন একটা এগ্রিমেন্ট দङ आ एग्रीमेंट टीएसपी नि कोनो दल बाय सालाइयाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालाइयाय न त्रिपुरा मथा आलादा त्रिपुरा मथा नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुई ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिगनेचार बाय सिम्बल सार्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन एमएलए उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुरावासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तो ये कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजाने अब साराब साका पयला जाति उलो पार्टी अब परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाओ रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बे खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सार्थे दलनि सार्थे ब आलोचना खाइनि मानो किन्तु परवर्ती समय
जों नुखातामो constitutional solution. What is mean by constitutional solution? Nini specific demand tamo. Maharajan thani chang clear malia. Clear malia chang constitutional solution obo. 1/5/2023 Bubagra Saka 23 pai kong. Anyway, 13 jon MLA ungka bidayo. Nini I MLA in bisingo chang tang nuka दिल्ली थांगी आलोचना खायका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांग सालायका हिमंत बिश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबाग्रान थानी चंखनाव 2 मासनो माननाय 3 मासनो माननाय कुन फुरुकाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा सको हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक संग दङ त्रिपुरा मोटा पार्टी न जे कुछ ना कुछ दी बागी तो जों अरवा एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नङा इशु करिखा आबनि प्रमाण लास्ट जे विधानसभाव एलओपी नि बक्तव्य जे आं मोदी नि बिग फैन त्रिपुराव आं अर डिवाइड नाइया दि विभक्त नाइया आरो न परिष्कार उंदाका जे त्रिपुरा लैंड सान्या अरवा त्रिपुरा मथानी कर्मी बा नेतारक थांसायो तागबो सानतंगले सिनि प्रमाण ऑन रेकॉर्ड असेंबली ओ बिनि बक्तृतानो नर तागबो रेकॉर्डिंग चालुखाय खानानाय जे बिग फैन एलओपी त्रिपुरा लैंड सान्या काजे त्रिपुरा सानो এইভাবে त्रिपुरा मथार थकाय माने बुका सानाम माने आमनि जों तीव्र प्रतिबाद जानांगौ फले त्रिपुरा मथा থেকে বাইयै শতে শতে হাজারে হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাङै যোগदान दैबायखा जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे टीएसपी नबो सोंमा करे त्रिपुरा मथा पार्टी जों टीएसपी रिभाइव खायफिनाय ता थांबाय दं जों लैंड इशुआव तागबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे ते केसे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनल नि माध्यम तै अब तामुंगे একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা ওর ডেমোক্রেসি করে যে ত্রিপুরা মোটা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজে এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ দङ 17 জন दङ एमडीसी रंग चिनी प्रश्न जे टीएसपी नि एफिलिएशन नों जदि जनप्रतिनिधि नों निर्वाचित हुई दं खांखाय टीएसपी बायदा दंनानै ना रिजाइन दिनानै अब चिन प्रश्न टीएसपी नि रिजाइन दिनाखै नों रेडी दंनाखैबा टीएसपी ओ दंमानो ससन्माने जों दन्नाय किन्तु जारा कराप्टेड विभिन्न अभियोग तीन थानि फायो जों कराप्टेड न टीएसपी ओ दाया যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাই রং সম্পূর্ণ আহ্বান খায় অতি শীঘ্র ফাইদং সিনি সম্মেলন উন্নায় সম্মেলন মাধ্যম তৈ जों टीएसपी नि फुल प्लेजेड एग्जीक्यूटिव कमिटी खाइनाय डिस्ट्रिक्ट खाइनाय एबारे ब्लक कमिटी खाइजानाय दासि दामतानि किचा खोनादि सिनियर एजेन्ट ब प्रश्न खाइना प्रश्न खाइदिया क्या बात टीएसपी तो आगे नहीं से रिवाइव खाने नहीं फिर उनका और जगह जो टीएसपी ने जागे नहीं तांग फांग रो जो फाउंडर तोंगना रो जो मन सुना सुरन देबरमा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट एमएलए तोंगना है चित्रन देबरमा यो बरो बरो दाबुक तोंगो ना बरो की ओ दाबुक टीएसपी और करिके आंसार जरा त्रिपुरा मोटा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा एमएलए उनथाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबलाय आगे तो आंगो कांग्रेस खाई माबले बब कांग्रेस दंगाबले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मोटा पार्टी से फैयो ताबुक टीएसपी तो आं कोनो दिन खाइयाको किन्तु तांगै आं ता टीएसपी पक्षे माबसा ए टीएसपी नो नों रिटेन एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयो ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मोटा खाइनाय नों आईएनपीडी निबो खाइजा अबदे हाय विभिन्न आंचलिक दल
বা সিপিএম থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिभाइव खायदानि केव फाइगान खायदा अब बंग बेपार जों ना खायदा যে বর্গ যে ত্রিপুরা মথা বাই যে টিএসপি এলাইন থিনি স্পেসিফিক ল্যান্ড ইস্যু নতে কোন এগ্রিমেন্ট দতং এগ্রিমেন্ট ল্যান্ড ত্রিপুরা গোবাগর আরো এক্সটেন্ড খাইরিগা সাম এক্সটেন্ড গ্রেটার এড খাইরিগা যদিও চিন অবজেকশন দমানি যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্লেখ করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই কিছা যে এগ্রিমেন্ট রিটেন রিড আউট খাইছে খানারি মানে পাবলিক or suggest some agreement of unification. We, the undersigned signatories of the regional political parties, on being authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra, Tipraha, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance, Tipra, and Tipra Land State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipra Land State, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra Land statehood demand shall be the PTADC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTADC areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies and each shall have a word Tipraha in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipra land statehood when such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Khaknui Chittaranjan Debbarma, President, Tipra Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, all agreement with the Kok the Narak Zakada Hazarate. No, Mukokri. All agreement are clear and categorically no. 3 বছর একটা মিটিং করে ত্রিপুরা মথা এক্সিকিউটিভ কমিটি ফাইনালি অবন বাগান নর্থ এশিয়া পার্টিনে রিভাইভ খাইনা থাকি single party.
জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমল লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমল লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমল লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি
প্রিবাক সাথে সেদিন লাই থাঙ্গে উলো মুক্তি সকরি তাকাতে bela-bela ke hamba tai jok lahin khulung joralaya kho tabu po ya pribak shakhe shedi homon lai thang ulo mukti shokore takabi joralaya kho tabu po ya pribak shakhe shedi Telamur abukaste bolong tang betik bai khobja kakra sora edisi bilesni montang biles amsa yo ownership no tuye kokbang laikha Telamur abukaste bolong tang betini bukhakti edisi ni executive members of health department ni common colony sajakha 4 sali dam chinei tama jorabo kakra sora edisi bilesni montang thayo JFM committee rungsara ba panda sangkha o panda o kcham committee subaye ketal committee snam jakha o committee o sonjit riyangno president ni barjari jakha te indro kumar riyangno member ni achuk thani barjari jakha te secretary no khobai khorokchi bororokno tuye ketal committee snam jakha Telamura bukaste bolong betini officer Shobir Kanti Das koktoma thumnai rokni buskango shaka o amsini lukurokno rang thongni aji mungno tuye te bolongno kahamke naikula bagaino o JFM committee snam jakha hani shaka সবাইকে প্রথমে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের তেলেমুরা ফোর্স সাব ডিভিশন এবং অবশ্যই বন দপ্তরের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মূলত এখানে যে গ্রামবাসী যাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা বন দপ্তরের একটা কমিটি গড়া আছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এটা নাম হচ্ছে রুংসাকা JFM কমিটি এইভাবে এখানে আরও 3-4টা কমিটি আছে আশেপাশে অঞ্চলে আপনারা জানেন এই মন্তাং অঞ্চলটা তার যে ন্যাচারাল সৈনিক ভিউ তার জন্য জানা যায় যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জন্য জানা যায় তা আমরা অনেকগুলো JFM কমিটি আছে আমরা এটার প্রক্রিয়া হিসেবে নর্মাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আজকে আমাদের এটা বাৎসরিক একটা সাধারণ সভা হবে এখানে আমরা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি তো সেগুলো একটু মানুষকে জানান দেওয়া এবং কমিটির পুনর্গঠন এই যে তদারকি কমিটি আমরা বলি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সভা দুটোটা হয়ে যাচ্ছে এই কারণেই আমাদের এখানে আসা একত্রিত হওয়া স্যার এখানে শোনা গেল যে মন্টাং তো এখন পরিচিত একটা আপনি যে বলেছেন তো বিষয়টা শুনলাম আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোকজনকে যে ওনাদের জায়গাতে আপনারা দখল করবেন দেখেন বিষয়টা মিক্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে আসাটা একটা কারণ আর নোটিশের বিষয়টা আরেকটা নোটিশটা হচ্ছে কি এটা নর্মাল প্রক্রিয়া কেউ যদি বন দপ্তরের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে আমরা ভারতীয় যে বন আইন আছে অথবা কেউ যদি মাটি কাটে তার জন্য যে ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আছে আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করি কেউ যদি বনের প্রাণী মারে তার জন্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে আমরা এগুলো করি আর নোটিশের যে বিষয়টা সেটা এই আজকের চ্যাপ্টার থেকে বহু দূরে আজকেরটা হচ্ছে আগে যে এটা রুটিন ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি আগে যে কমিটিটা ছিল রুংসাকা JFM কমিটি বছরে একবার করে নির্বাচন করতে হয় প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট কে হবে এগুলো আমরা ঠিক করি কোষাধ্যক্ষ কে হবে ঠিক করি আমরা এই প্রক্রিয়াটা শুধু আজকে করেছি আর যেটা নোটিশের বিষয় সেটা হচ্ছে কি এখানে মন্তাঙ্গের একটা অঞ্চল দখল করে কিছু ভদ্রলোক তাদের নিজের মতো করে এখানে কনস্ট্রাকশন করছেন ভদ্রলোক বলতে কি আছে এখানে যারা নোটিশ পেয়েছেন নোটিশের মধ্যে আছে আমাদের যিনি এডিসি মাননীয় ইএম সাহেব কমল কলি সাহেব ওনাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি ওনার ট্রায়ালটা চলছে আমার SDF4 কোর্টে তো আমরা এখনো ট্রায়ালটা শেষ করিনি জাস্ট অন দ্য প্রসেস তো পাশাপাশি এখানে আরও 8 জন কারণ ডিউরিং দ্য প্রসেস কিছু নাম বেরিয়ে এসছে কমল কলি সাহেবের যখন ট্রায়ালটা চলছিল প্রসিডিংটা চলছিল তখন উনি কতজন 8 জন লোকের নাম দিয়েছেন এখানে একজন হচ্ছে হেমন্ত রিয়াং এবং তারই আত্মীয় স্বজন কয়েকজন বোন ভাই এদের নাম দিয়েছেন আমরা এদেরকে নোটিশ দিয়েছি
আচ্ছা স্যার, তাহলে আপনারা কি এডিসি গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করছেন? দেখেন, এখানে আমি গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে কাজ করি। এখানে যে মঙ্গিয়াকামি অঞ্চলটা, কথা বলছি, মঙ্গিয়াটা স্টেট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাজ হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিসি প্রশাসনের আন্ডারেও কাজ হয়। কিন্তু যে এডিসি প্রশাসন কি করে, এই যে বন আইন আমি যে বলছিলাম, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট, ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট বা ওয়াইল্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এগুলো অ্যাপ্লাই করে না। এডিসি আমি কথা বলে শেষ করি, একটু আমি আপনার কথাটা আসছি। রিজার্ভেশন অ্যাক্ট তো নেই, কথা বলতে আমার জানা মতে আর কি। কথা বলতে আপনারা তো আপনি কথা বলতে দিন আমাকে, আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, উত্তরটা শেষ হয়নি। এডিসি প্রশাসনের এই আইনগুলো অ্যাপ্লাই করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, এগুলো অ্যাপ্লাই করবে স্টেট ফরেস্ট। আমি শুধু আমার রুলটা অ্যাপ্লাই করছি, আর কিছুই না। আমরা ওই শিক্ষিত মোটাবেতে তো দেখলাম, আমিও জানি, তো এটা তো কোনো একটা ফরেস্ট অ্যাক্ট এইভাবে তো নেই না। সেগুলো আপনারা যদি জানেন, এই মুহূর্তে আমার যতটুকু জানা আছে আমি এতটুকু বলেছি, এতটুকু করে দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে বেশি কিছু জানতে হয় আপনি আমার অফিসে আসুন। সেটা আমি দেখেন, আপনি প্রশ্ন করলে আমি সেই ওই প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমি উত্তর দিতে পারি না। আজকের মিটিং এর মধ্যে যে আপনি ঘোষণা করেছেন এখানে একটা তরিজন হইব, তরিজন দেখেন কিছুদিন না, একটু প্রশ্নটা শেষ হয়নি। এই তরিজন কতটুক একর নিয়ে কতটুক এরিয়া নিয়ে হবে না, এসাচ এমন কোনো এরিয়া নির্দিষ্ট হয় না। কি হয়, আমাদের ত্রিপুরাতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডিংয়ে একটা ইয়ে হবে, প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এলিমেন্ট প্রজেক্ট, এর নাম হচ্ছে এলিমেন্ট প্রজেক্ট, ELEMENT এলিমেন্ট প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ওয়ার্ক প্রায় শেষের পথে, খুব সহসা এটা ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা শুরু হবে। স্যার, এটাও তো একটা এরিয়া নিয়েই তো হবে না? হ্যাঁ, এখানে মন্তাংকে কেন্দ্র করে যে প্ল্যানটা আমরা জমা দিয়েছি সেটা আরো অন্তত 3 বছর আগের প্ল্যান। আচ্ছা স্যার, এটা কি আগে আপনার প্ল্যান ছিল? একটু শেষ করি। বছর 3 আগে থেকে এগুলো প্রক্রিয়াগুলো চলছে, পেপার ওয়ার্ক চলছে। এবং আমাদের দাদেন যে PCCF সাহেব, হ্যাঁ, অলিন্দ রাস্তুগি স্যার, উনি এসেছিলেন, দাদেন MLA সাহেব উনি এসেছিলেন, বারে বারে এসছেন। এখানেও প্রজেক্টটা চলাকালীন এবং আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছিলাম, আমরা আমাদের PCCF এবং লোকাল যে পলিটিক্যাল অথরিটি তাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টটার যে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে। স্যার, প্রজেক্ট বা এখানে যে তরিজন একটা এরিয়া নিয়েতে হবে এখানে, কিন্তু ওই এরিয়ার ভিতরে যারা বছর বছর ধরে এখানে জুম চাষ করা অবস্থায় যারা বাসিন্দা, ওদেরকে আপনারা ওই প্রজেক্ট করার ফলে তাদেরকে কই শিফটিং করবে না? দেখেন, যারা জুম চাষ করে বা যারা লোকাল বাসিন্দা তারাই তো এই কমিটির অংশ। এই যে আজকে যে কি কমিটিটা, রুংসাগা যে কমিটি, তারা তো এই অঞ্চলের লোক, তারা তো এখানে থাকবে, তাদের জন্য তো পাট্টার ব্যবস্থা আছে। দেখেন, এখানে আপনাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার, প্রত্যেকটা কমিটি যেখানে যে কমিটিগুলো আছে তাদের একটা এরিয়া নির্দিষ্ট করা থাকে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাদের এই কমিটির একটা ব্রিজ তৈরি হয়, মৌ স্বাক্ষর হয়, MOU। এই মৌতে প্রজেক্ট এরিয়াটা কোনটা, CS স্পট নাম্বার কত, খতিয়ান নাম্বার কত, সব ডিটেইল দেওয়া আছে। এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী, এই এরিয়ার কমিটি অনুযায়ী আপনি এখানে ওই প্রজেক্ট করতে চলেছে। এক্স্যাক্টলি ওই প্রজেক্ট এরিয়াতেই, জেপিএম কমিটির প্রজেক্ট এরিয়াতেই ট্যুরিজম হোক বা অন্যান্য প্রজেক্ট, যেমন আমাদের এখন স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্ট আছে, স্ক্যাটফ্রন প্রজেক্টের এই এরিয়াতে হয়। এই ধরনের যত জেপিএম কমিটি আছে তার প্রজেক্ট এরিয়াতে হয়, এর বাইরে আমরা করি না। একটা পাট্টার জায়গাতে আপনারা কি দখল করে এবার সরকারি কোনো কাজকর্ম? পাট্টার জায়গাতে আমরা ঢুকি না। পাট্টার জায়গার মালিকানা বলেছিলেন আপনি, তো যারা পাট্টা কাগজ আছে তারা ডিমার্কেশন নাই, তাকে পাট্টা আবার ক্যান্সেল করা হবে, আপনি তো বলেছিলেন। আমি বলছি কোনটা, যদি কেউ যদি এই পাট্টাটার এর মধ্যে, এই যে প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে যদি ইলিগালি কোনো পাট্টা দেওয়া হয়, যদি প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে কোনো ইলিগাল পাট্টা দেওয়া হয়, ওই পাট্টাটা আমরা ন্যাচারালি আমরা প্রপোজাল দেবো ক্যান্সেল করার জন্য। আমি কোথাও ইলিগাল পাট্টা মানে ত্রিপুরাতে ইলিগাল পাট্টা দেওয়া চলছে? যদি কোথাও দেওয়া হয়, আমি বলছি ডিমার্কেশন করে দেখবো, যদি ইলিগাল দেওয়া হয়, যদি বলছি ইলিগাল পাট্টা ত্রিপুরাতে তো এমন কোনো শব্দ আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। আমি জানি ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে কিসের জন্য উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে, উপরে কোনো কিছু লেখা নাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যায় ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন উনাকে আগে বুঝতে দেন পুরো বিষয়টা। আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনে একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ব্ল্যাঙ্কের মধ্যে উনি নিজেই আপনার সামনেই বলেছেন যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক, আপনি সবাই উপরে তো কোনো কিছু লেখা নাই না স্যার, সিগনেচার শিটে ব্ল্যাঙ্কই থাকে।
উপরে কোনো কিছু লেখা নেই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন যে উনি যায় ভবিষ্যতে কি সিদ্ধান্ত নেবেন এই বিষয় নিয়ে কিছু প্রশ্ন করার সময় আপনি বলেছেন যে উনি নতুন কিছু জানে না, তো সে তো বলছে মন্তাং প্রজেক্ট করার কথা বলছে উনি, তো আপনি বলছেন পুরো বিষয়টা আজকে নির্বাচন হলো, জাস্ট নির্বাচন পরে তো আপনার সাথে আলাপ আলোচনা করার পরে তো এখানে প্রজেক্ট বসাবে। আপনারা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়নি, আপনাদের ধারণাটা একটু অপরিচ্ছন্ন জায়গাটাতে। একটা নির্বাচন হলো আজকে, নির্বাচনের একটা প্রক্রিয়া, নির্বাচনে ক্লিয়ার হচ্ছে কমিটির অনুযায়ী আপনারা নির্বাচন না সিলেকশন লোকদের কিছু পাইয়ে দেওয়া বা ইনকাম করে দেওয়ার লক্ষ্যে আমি এটা মন্টাং করেছি ওনাদের সহযোগিতায় বা ওনাদের স্বার্থে। তো এখন আপনারা এভাবে নোটিশ ধরে দিচ্ছেন, তার মানে তো আপনারা ওদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, সরকারি উন্নয়ন করার কথা আপনারা না, আমি কথাটা বলছি। দেখেন, আজকে মিটিংয়ে কমল কলেজ সাহেবকে আমি চিঠি দিয়েছি এবং ওনাকে পার্সোনালি ওনার অফিসে পৌঁছে দিয়েছি, উনি তো আসেননি। আমি ওনার সহযোগিতা চাইছি একজন লোকাল অথরিটি হিসেবে। আমি চাইবো লোকাল যারা পলিটিক্যাল অথরিটি মানে প্রতিনিধি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে কাজ করা। কেন কারণ উনিও চাইছেন ডেভেলপমেন্ট, আমরাও চাইছি ডেভেলপমেন্ট। কেন আসবে স্যার? আচ্ছা, এডিসি তো স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো দরকারি প্রয়োজন পড়ে না, সেটা আমি জানি না, আমি কোনো কমেন্ট করব না। আচ্ছা স্যার, লাস্ট আমার জানার মতে অ্যাকর্ডিং টু আপনি আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন, এজ এ আমি লোকাল অথরিটি হিসেবে আমার কাছে একটা পেপার নিয়ে এলেন যে স্যার এই জায়গাটা আমার পাট্টা, আমার কাজ কি? আমার ভেরি ফার্স্ট স্টেপ আমাকে দিতে হয় এটা কনফার্ম করা যে আপনি কাগজটা পেশ করছেন, পাট্টার কাগজটা, এটা হয় দ্যাট ইজ কারেক্ট ডকুমেন্ট অর কোনো ধরনের নিজের তৈরি বানানো ফেব্রিকেটেড ডকুমেন্ট। এটাকে কনফার্মেশনের জন্য আমি নিয়মমাফিক এসডিএম সাহেবকে দিতে হয়, কারণ উনি এটা সোল অথরিটি, উনি রেভিনিউ পার্সন। এটা তো কনফার্ম না করে নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া তো নোটিশ তো ফার্স্ট কাজ, নোটিশ না দিলে উনি আসবেন না তো। আচ্ছা, পাবলিকের এখন একটা পরিচিত জায়গা এবং ফেমাস মোটামুটি হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে আপনারা একে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে পাবলিকের কমপ্লেন। পাবলিক কারা? এই জায়গাটা যদি হয় রুংসাকা জেভিএম কমিটি, এবং ওই জায়গাটা এই জায়গাটা কার আরেকটা কমিটি মার্থুন দল, এখানে দুইটা কমিটি আছে পাশাপাশি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি, রাস্তার এদিকে একটা কমিটি। তো কমিটি কারা? আমি তো গ্রামবাসী নই, লোকালদেরকে নিয়ে তো কমিটি, তো আমি লোকালদেরকে ওদের জায়গাটা বুঝ দিচ্ছি, তো আমি ছিনিয়ে নিলাম কোথায়? লোকাল বলতে আপনারা কি সবাইকে দেখেছেন আজকে আসার জন্য? সবাইকে ডেকেছি। কয়জন এসছে? সবাই দেখেন কজন এসছে, আমি যারা এসছে সবাই দেখেছেন। এখন কেউ যদি না আসতে পারে আমি তাকে বেঁধে আনতে পারবো না। আমি সবাইকে চিঠি পাঠিয়েছি ইনক্লুডিং কমল কলি সাহেব, এবং যাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদেরকেও আমি চিঠি পত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ পত্র দিয়েছি। কে এলো কে না হলো, এখন যদি কেউ না আসে আমি তো বাধ্য করতে পারি না, আমি নিমন্ত্রণ দিতে পারি। ঠিক আছে, এখন বলুন। বিলকুল বেআইনি, বিলকুল বেআইনি। যারা গাড়ি পার্কিং নিচ্ছে বা যারা দোকান করছে, যারা সব বেআইনি, দোকান করাও বেআইনি। এই যে দোকান করাটা বেআইনি না, কিন্তু সরকারি জায়গায় বসে যখন আপনি সরকারি জায়গায় ঢুকলেন কোনো পারমিশন না নিয়ে, আপনি তো এখনো সেটা হচ্ছে বেআইনি। স্যার, ভেরিফিকেশনটা কনফার্ম হচ্ছে না, বেআইনি পাতার ভেরিফিকেশনটা ওইখানে কনফার্ম হয়নি, আপনি এখানে তো এখনো বেআইনি বলতে পারি না তো? অবশ্যই বলতে পারি। যখন আমি ওনাদেরকে নোটিশ দিলাম ওনারা আসছেন না, আমি দিনের পর দিন শুধু নোটিশ দিয়ে যাচ্ছি, থার্ড নোটিশ ইস্যু হয়েছে, এখন যদি না আসেন তাহলে আমি কোর্টে যাব। ঠিক আছে, আপনি ভালো কাজ করছেন স্যার। ওইদিকে কমল কলেজ সাহেব পার্সোনালি বলেছেন গামাই বাড়িতেও ইলিগাল ভাবে থাকছে, আপনারা কি নজরে পড়ছেন না এগুলো? গামাইর কোন জায়গায়? ওই যে বান্দর সমুদ্রের ভিতরে কিছু সংখ্যক নোটিশ পেয়েছে, সবাই নোটিশ পেয়েছে, তো এত বছর থাকলো তারা তো এখন যাবে না, ওঠে যাবে না। না, সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। সেটা আপনি বলতে পারেন, আমি পারি না। এটা ফরেস্টের জায়গা, আমি আবার অ্যাকশন নিই। ঠিক আছে স্যার, 50-60 জন পরিবার আছে। তার গ্রস কেসটাকে আপনি জড়িয়ে ফেললে হবে না। আমি বলছি এই যে কেসটা সামনে যখন এসছে, এখানে কেউ আনঅথরাইজড ল্যান্ড ক্রুজ করেছে এবং কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে, ইলিগালি কিছু কনস্ট্রাকশন গড়ে তুলেছে ফরেস্ট ল্যান্ডে, আমাদের কাছে যে রেকর্ড। কিন্তু যেহেতু সোল অথরিটি হচ্ছেন এসডিএম সাহেব, উনাকেই বলতে হবে যে এটা ইলিগালি, এটা কি এনক্রোচমেন্ট হয়েছে। আমি ডিমার্কেশনে পড়ি বলতে পারবো, তার আগে বলতে পারবো না। কতজন আছে ডিমার্কেশন পাইছে এবং কতজন আছে এই গ্রামে? আমি কথাটা পরিষ্কার নয়, আবার একটু বলুন। যারা পাট্টা প্রাপক তাদেরকে আপনারা কি চিহ্নিতভাবে জমি এখানে ভেরিফিকেশন করে দেওয়া আছে হয়েছে নাকি? এটাই যাদেরকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, এটা তো যারা যারা পাট্টা পেয়েছেন ম্যাক্সিমামকে দেওয়া হয়েছে, কারা কারা পায়নি সেটা তো আমি জানি না। তাহলে আপনারা নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছেন, একজন বসবাস করছে, ওদেরকে নোটিশ দেওয়া তো একটা হয়রানির শিকার হচ্ছে না। নোটিশ দেওয়াটা হঠাৎ করে, এটা আইন প্রশাসন, এটা নিয়ম। আপনি নিয়মটা আমি বানাই না, আপনার ডিমার্কেশন ছাড়া কেমন নিয়মটা আমি বানাই না, নিয়মটা আমি বানাই না। দেখুন ওরা একটু ওরা মন্থাং বলে আমি এখানে আসার পরে জানলাম, মন্থাং বলে একটা জায়গা, কারণ এখানে আমাদের প্রজেক্ট চলছে। কবে?
আমি এসেছি এখানে প্রায় 2 বছর হলো। আমি আসার পরে জানলাম যে এখানে মন্তাং নামক একটা জায়গা, এখানে আমাদের প্রজেক্টের কাজ চলছে। কিভাবে আমি নরমাল মন্তাংয়ের নাম আমার কি? বিট অফিসার আছে তো, এটা কাকড়াছড়া বিট, ঠিক আছে। এখানে আমাদের কমিটি আছে তো।